Okay, okay. Good morning to all. Good morning to all. Hope you all are safe and healthy. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Shraddha Yu, student of first semester B.Ed Geography, NSS Training College, Pandalam. Today, I invite you for the webinar on ecosystem restoration organized by the Sabari Natural Club, NSS Training College, Pandalam. We have Mr. Abraham Thomas, sir, retired professor of Pete Memorial Training College, Mavelikara, as our resource person. A day without prayer is a day without blessing, and life without prayer is a life without power. Let's join our hands for seeking the Almighty's blessing. I call upon Mrs. Chippy Vijay for prayer song വേറൊരു and കാര്യം academic പഞ്ചിനത് study. പറഞ്ഞു. ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आचार्यानुस्मरण प्रौढाकारं मसृणनयनं मन्नगेः प्रफोदं स्नेहाधारं सरसवचनं कर्मयोगीन्द्रमुख्यं विद्यालोलं कठिनयतिनं पद्मनाभं सुदर्शं वन्दे जिष्णुं जनहितकरम् भारते केसरीन्द्रम्. Thank you, Chippy. Now I would like to invite Miss Avarnya RS for the welcome address. Thank you. A very good morning and a warm greeting to everyone present here. It is indeed a great pleasure to be amongst this wonderful gathering. It gives me great pleasure to extend the warm welcome on behalf of Sabari Natural NSS Training College, Pandalam, for conducting a live webinar on ecosystem restoration as a part of Environmental Day celebration. On this wonderful occasion, first of all, I would like to welcome our beloved Principal in charge, Dr. Ajmal PG Ma'am, for her continuous support. Otherwise, it's not possible as us to conduct this program. So, without respect, we welcome you, ma'am, to this webinar. Now, I would like to welcome our very respected resource person, Mr. Abraham Thomas, sir, retired professor of Pitt Memorial Training College, Mavelikara. His talent and excellency in the field of teaching is highlighting. I believe that today's session on ecosystem restoration by Abraham sir will be very informative to all who present here. I, on behalf of NSS College Pandalam and Sabari Nature Club, cordially invite you, sir, for this very informative talk. It's my great pleasure to welcome Dr. Rama K.O. and Dr. Fatma Priya, conveners of Sabari Nature Club, to this webinar. Both of them being wonderful mentors, they give guidance and support for conducting the webinar. Without you, dear teachers, this would not have happened. So I welcome you, teachers, to this webinar. Next, I welcome all other teaching faculties of NSS Training College, Pandalam, and also the faculties from different colleges, institutions
for joining us on this webinar despite your busy class hours. I also welcome the student coordinators of this program who has worked tirelessly and without any hesitation for organizing this webinar. I welcome all other participants who have joined and hope you all being a beautiful and informative session. Once again, I welcome all of you to the wonderful webinar. Thank you. Thank you, Avarnya. Now, without further ado, we will turn the time over to Mr. Abraham Thomas sir, for his keynote presentation. He has joined us today to present us with some valuable information about ecosystem restoration. Abraham sir, the session is open for you. Sir? Okay. Thank you, Sumit teacher, principal of the college, and also Padma Priya teacher. Thank you for inviting me for this class on the World Environment Day. So normally on June 5, we all celebrate World Environment Day and then forget about what we have to do to protect the nature, so that most of us are facing a lot of problems in life because we are not trying to protect the ecosystem as such from devastating effects. So before going into the restoration aspect, it is always best that so we have, before going into the eco restoration aspect, we have to first think about, briefly we have to think about the Kerala scenario. What is the importance of Kerala? Why we are having a lot of natural calamities over the years? What's the reason, actual reason for that? And what should be done so that this kind of catastrophic effects on the human life can be solved? So for that, we have to first think about the diversity of Kerala. We just try to brush your memory through what is happening in Kerala. This diversity of Kerala. You can just see some of the importance of Kerala, the importance of the diversity which we have in Kerala. So this is welcome slide. It shows the dewdrops that settle in the internode area of the grass that we see in the fields. It's an enlarged photograph of the പുൽക്കൊടിയില് വന്ന രാത്രിയിലെ ഡ്യൂ, മഞ്ഞിന്റെ തുള്ളികള് വന്ന് അതില് വെള്ളം ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ജലസംരക്ഷണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ പുല്ലുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന പുല്ലുകൾ വെട്ടി ഫുള്ളായിട്ട് ഡിന്യൂഡഡ് ആക്കി മണ്ണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം പഴയ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും രാവിലത്തെ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ പുല്ലുകൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ പുൽമേടിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള പുല്ല് വളർന്നിട്ട് കാലിൽ നനവ് വരുന്നതിന്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ജൈവവൈവിധ്യം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ തരം ജീവജാലങ്ങളും, ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അവ നമ്മളോടൊപ്പം ഒത്തുചേർന്ന് പോകുന്നതാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അത് തന്നെയാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. എല്ലാ ഓർഗാനിസംസ്, ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ കാണുന്നതും കാണാത്തതും, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് മാക്രോസ്കോപ്പിക്, ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് വി സീൻ ഇൻ ദ പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് can be called as just the diversity of species. So diversity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ സയൻസ് പഠിച്ചവർ കുറച്ചുകൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാണ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് തരം എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്. കടലൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ്, വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ്, കാട് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ്, ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം, ഇതെല്ലാം എക്കോസിസ്റ്റം ആണ്. ഇപ്പൊ ഓരോ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവിധ തരം ജീവികൾ, അതിനുള്ളിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ, അതിനകത്ത് താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ ഒരുപോലുള്ളതിനെ എല്ലാം കൂടെ സ്പീഷീസ് ആക്കുന്നു.
അതിലെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായി അതിനെ ജീനസ് ആക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പലതരം എക്കോസിസ്റ്റംസ് കാണാം, പലതരം ജീവികളെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൾച്ചറും അവരുടെ ട്രഡീഷൻസും അതും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും എല്ലാം കൊണ്ടുള്ള ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏക പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭൂമി. അതിനകത്ത് മാത്രമേ ജീവൻ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഭൂമിയെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, പലതരം എക്കോസിസ്റ്റംസ്. അതിനകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഷീസുകൾ, അതിനകത്ത് തന്നെ ജീനസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇതിന്റെ സർവീസസ്? ഇതിനുള്ള നമുക്ക് എക്കോളജിക്കൽ സർവീസസ് എന്താണ്? എക്കോളജിക്കൽ സർവീസ് നമുക്കിപ്പം ജൂൺ തുടങ്ങി, നമുക്ക് മഴ വരുന്നത് പ്രഡിക്ഷനായി. അപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മഴ സീസൺസ് ആണുള്ളത്. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തേത് കാലവർഷം, പിന്നെ തുലാവർഷം, പിന്നെ വേനൽ മഴ. ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കാർഷിക സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക വെള്ള അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ഇതിനെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഈ കറക്റ്റ് സമയത്തായിട്ടുള്ള മഴ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു എക്കോളജിക്കൽ എന്താണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. കേരളത്തില് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ എത്ര ആണെന്നുള്ളത് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എത്ര ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം? What's the average rainfall of Kerala in Kerala? Can any one of you say? Hello. 200 centimeters. 200 millimeters. Any other difference of opinion? Huh? Any difference of opinion? 200 millimeters of rain. Centimeters, sir. 200 centimeters. Okay, more than 200. So roughly it comes to around 300 million centimeters of rain or 3000 millimeters of rain. So that is the reason why we have such a kind of an ecosystem where we have, how much rivers do we have in Kerala? How many rivers do we have in Kerala? 44. 44. Okay. Of which, how many of the rivers flows to the eastern side? Eastward flowing rivers. Three. Which are they? Kabini, Pambar, Bhavani. Okay. Kavani? Bhavani, Pambar. Pambar. Okay. So these are the three rivers that goes to the eastern side. So of which I will come to that in the later part of of the discussion. I will come to a part which has been going on in that particular river. That's Pambar, originates from Pambar to Shola National Park. So there, I was part of the program that was initiated by the Forest Department. And before this Environment Day, theme of Environment Day 2021 is eco restoration. We started doing the eco restoration work in Pambadam Shola National Park from 2017. And I'm happy that one of my students, who was the M.Ed student of NSS Training College, Kavya, has joined for this particular program. She was part of the eco restoration work which we did there. So that's the reason why Kerala is considered to be God's own country, because we have three rainfall, which starts in the middle of May. The first rainfall we get in May, it continues up to August, September. And then we have another spell, that is the Kala Varsham, Pila Varsham. And then finally we have a rainfall that is starts in the February, March, April. That's a small portion of the rainfall, but that's very important for the cash crops, because most of the mango, jackfruit, cashew nut, etc. flowers during this particular rainfall. So why do we have this kind of a climatic condition? Is just because we have the Western Ghats. Most of you know that the Western Ghats is a continuous mountain range that starts from Kanyakumari in the south and goes to Tapti in Gujarat. So that's a continuous mountain range, and that's a very controversial issue that's going on in the political circle about the Gadgil Committee report. Because if you want to conserve the
diversity of Kerala, or the climate of Kerala, or the states that are occupying in this Western Ghat area, we have to compromise on some of our developmental activities which have been going on without any restrictions. So this ecosystem gives us number of different things. Ecologically is one thing I mentioned. We have the reason why Kerala is called as a God's own country is because we have this much of rainfall. If you have a drop in rainfall, then the climate will come. Will definitely change. So definitely the economical aspect is also related to that, because we have the agriculture sector is very much related to the uh, arrival of rainfall. Then social aspect, aesthetic. Now why we go to the different areas for mental peace? That's also for aesthetic aspect. Then the cultural aspect. For the cultural aspect also we use that. Then scientific. What's the scientific importance of conservation? Because we don't know. We even now we have identified only 10% of the total diversity of plants and animals that we see in the wild. So out of this 10 percentage of the diversity that we have known, we have used that information for number of activities. So for the development of human mankind, for development of medicines, for development of livestock, we have used the technology. So out of this 10%, with our our scientific body of information, we are able to identify only this 10 percentage of the total diversity. So if you're conserving all these different in its natural settings, then we will be able to identify with the new scientific information, we will be able to identify those species which are more beneficial for the welfare of human being. Then also for academic aspect, also that's very much related. I mean, just rush through this aspect. And what are the services that we give? Living situations. We need air, water, everything we need. We need wood for construction. Everything we depend on the ecosystem. Then for life, sustenance of life. Also again, we have to depend on the ecosystems. Then oxygen. Without oxygen, who gives us oxygen? Now because of the coronavirus, we have heard about the oxygen concentrators, because they are using the oxygen that is available in the atmosphere. Who supplies them the oxygen? So we inhale oxygen and then we give out carbon dioxide. That's the greenhouse gas. So the plants absorb this carbon dioxide for its food production and releases the oxygen. So that's something that is very needed for us. So in this particular situation, COVID also, we think we have to thank the trees for providing us with free oxygen, because oxygen is very costly. We have read in the newspapers the cost of 1 liter of oxygen. It's very costly. So if you are able to conserve these plants, so that's the reason why, as part of the World Environment Day, the government supplies saplings. But you have to you have to look into how many saplings that are being distributed by the forest department survive. So that's the one thing that we have to think about when we are celebrating World Environment Day. So for conservation of soil, next year when the monsoon starts, it's also predicted that we will have above normal rainfall. So if the soil is not properly conserved, then the fertility of the soil will be lost. So soil conservation, the forest, the trees will help in the soil conservation. Then shelter diseases, for all the medicines and all, we depend for the plants for developing our medicines. Okay, food security. Without if the food is not available, then nothing happens. Then gene pool. Gene pool is the total amount of diversity, or the total number of genetic material or resources that is available. So that's also, they are helping us to conserve the wild species, because wild species are the ones which have a lot of genetic information which we are not aware about. So if you're protecting the wild species, you will be able to identify those genetic information which will be of use to us in the later stages of our life. Then we have to think about the hotspots. You know, India is considered as one of the important countries, because you can see one figure, 18, 25, and 34.
So hotspots, that's the area which has been identified by the world body, the UN body. They have identified those spots which are hot in biodiversity, which are rich in diversity. So earlier it was 18 in number, and then it was raised to 24, 25. Now it is 34. Out of the 34 hotspots, India has 4. So that's the reason why India is being considered as a mega diversity rich nation. And that's the reason why world countries look at India, what we are doing for the conservation of this ecosystem. Out of these 34, we have 4 hotspots. One is in Kerala. So that's considered as the UNESCO site, the Western Ghats. So I mentioned about the Western Ghats that starts from Kanyakumari in the south and extends up to the Tapti in Gujarat. So that's one of the hotspot. Then the eastern and western Himalayas and the northeastern region extending up to Myanmar. So that is the 4 hotspots that we have. That's in that India is part of. എൻഡമിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം, ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഇപ്പം ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിൽ കാണുന്ന സസ്യങ്ങൾ, പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കാണുന്ന സസ്യങ്ങൾ വേറൊരു ഭാഗത്തും അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അതാണ് എൻഡമിസം എന്ന് പറയും. ദെൻ ഹ്യൂമൻ ഇമ്പാക്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സിന് ഹ്യൂമൻ ഇമ്പാക്ട്? നമ്മൾ ഗാർഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന് ഇന്റർവെൻഷൻസ് പാടില്ല. അവിടെ നമ്മൾ unnecessary alterations of geographical alterations and also alterations about the genetic resources should not be permitted. So human impact ആണ് എല്ലാത്തിനും ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഈ ഹ്യൂമൻ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പല സ്റ്റഡീസും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. മനുഷ്യൻ സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ലാതെ, സുസ്ഥിരം എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത ഒരു വികസന കാഴ്ചപ്പാട് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയത്. ഇപ്പൊ ഈ 12 മെഗാ ഡൈവേഴ്സ് കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഡെവലപ്പിങ്ങും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസും ആണ് ഈ 12 മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺട്രീസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെക്കാട്ടിലും അവർ കുറച്ചും കൂടെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇനിയത്തെ വെൽത്ത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് എക്സ്പ്ലോർഡ് നൗ? So it can be of great use and it can be sold in the international market, because all of you might have heard about the Intellectual Property Right Act. So for the Intellectual Property Right Act, if you have to conserve, you have to know what is the importance of biodiversity in our area and what is the importance of conservation. And if you are knowing that, then we are able to negotiate with world countries, and then we can get foreign exchange through the sale of our intellectual property. So India is not the 12. I've mentioned about the 4 hotspots in India. So I mentioned earlier, one of the 12 mega diverse region. We have 4 hotspots in the world. I mentioned which are the 4 hotspots. Then we are also part of the biosphere network of UNESCO. So that's very important, because UNESCO gives us fund for the conservation activities of these 4 hotspots. So I mentioned about the rivers, 44 rivers, 41 west towards the sea and 4 towards the inner areas. Then we have 3 Ramsar sites. Now, do you know which are the Ramsar sites? Do you know what is Ramsar? Can anyone of you tell me what is Ramsar site? Haven't heard about that. Ramsar is a place in Iran where leaders of the world countries sat together for they are having an agenda of conserving wetlands. Do you know what is wetland? You've heard about wetlands? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Can anyone say what is a Ramsar site? ഓക്കെ, ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം. അതില് ഈ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെയാണ് പലപ്പോഴും വികസനം എന്ന പേരിൽ ആളുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.
തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളത്തിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലോകം മുഴുവനുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള UN-ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇറാനിലെ രാംസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം, അവിടെ വെച്ചാണ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് that was arranged by the UN, and there they sat in Iran at a place called Ramsar, and they identified those sites which are important for the internationally, which are important and which needs to be conserved. So they are called as Ramsar sites. And Kerala is very important. In Kerala we have 3 Ramsar sites, of which one is near to your Pathanamthitta district. The river originates, Pamba also originates from the Western Ghat, and it reaches which part, which lake? ഏത് കായലാണെന്ന് അറിയാമോ? അഷ്ടമുടി കൊല്ലത്തല്ലേ? സാധാരണ മഴ പത്തനംതിട്ട മഴ കൂടുമ്പോ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്ന എവിടാ? അത് പമ്പയിൽ വരും, പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് ജില്ലക്കാരെയാണ്? ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട്. ബിക്കോസ് ആ ഏരിയയിലാണ് അത് കടലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് എ വേമ്പനാട് ലേക്ക്. So Vemnad is one of the very important Ramsar site of India, and it occupies 4 ജില്ലയിൽ കൂടെ ഇത് പോകുന്നത്. 4 ജില്ലയിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴയുണ്ട്, കോട്ടയമുണ്ട്, പിന്നെ എറണാകുളം, തൃശ്ശൂരിന്റെ ഒരു ഭാഗം, തൃശ്ശൂർ കൂടെ, അങ്ങനെ 4 ജില്ലയിൽ കിടക്കുന്ന, സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയാണ് വേമ്പനാട് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കടലിലേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മൾ അവിടെ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടും തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. അതിപ്പം പൊളിച്ചു കളയണമെന്നാണ് ഇപ്പം പരിസ്ഥിതി ഇമ്പാക്ട് സാധനം പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് മഴവെള്ളം വരുമ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിലെ പ്രളയം അത് തന്നെയാണ്, ഇത് ഒഴുകിപ്പോകാൻ സ്ഥലമില്ല. സോൾട്ട് വാട്ടർ ഇൻട്രൂഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് ഈ 2 സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ അതൊന്നാണ് ഈ രാംസർ സൈറ്റ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശാസ്താംകോട്ടയിലാണ് ഇവിടെ ഈ വേമ്പനാട് കായലിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊള്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാംസർ സൈറ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് അവിടുത്തെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളും ഡീസൽ പൊല്യൂഷൻ വളരെ 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 രൂക്ഷമാണ്. അഷ്ടമുടി കായലില് അത്ര പ്രശ്നമില്ലെങ്കിലും പിന്നെ അവിടെ മോട്ടോർ ബോട്ടൊന്നും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് കുറവാണ്. എങ്കിലും അവിടെ കൊല്ലം ജില്ലക്കാരുടെ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടിയുള്ള സ്രോതസ് അത് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ സിൽറ്റേഷൻ ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വയനാട് ജില്ലയിലെ പൂക്കോട് തടാകം. അങ്ങനെ 3 രാംസർ സൈറ്റ് ഇന്റർനാഷണലി that's been considered as important sites which has to be conserved. അപ്പൊ ഈ 3 എണ്ണം അത് തന്നെയാണ്. 3 രാംസർ സൈറ്റുകളുണ്ട്. പിന്നെ ബേർഡ്സിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുതലുള്ള 24 ഇന്റർനാഷണൽ ബേർഡ് ഏരിയാസ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബേർഡ് ഏരിയാസ് 24 എണ്ണം ഉണ്ട്. 5 ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ. പറയാം പെട്ടെന്ന് ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? നാഷണൽ പാർക്ക്. നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതൊക്കെയാണ്? ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന വരയാട് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഇരവികുളം. ഓക്കെ, ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ് സിംഹവാലൻ കൊരങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 ചോലവനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള 3 പാർക്കുകൾ വന്നു. ഷോല ഫോറസ്റ്റ്, ഓക്കെ. ആ 3 ഷോല കൂടാതെ 2 കടുവ സങ്കേതങ്ങളുണ്ട്. പെരിയാറും പിന്നെ റീസെന്റ് പറമ്പിക്കുളത്ത് നെയ്യാറില്ല. അത് സിംഹത്തിന് 2-3 പ്രായമായ സിംഹത്തിനെ കൊണ്ട് അവിടെ ഇട്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, ആ ടൂറിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവരാൻ. പക്ഷെ ഈ സിംഹം നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലുള്ളതാണോ? നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ പ്രദേശമാണ് കേരളം. അപ്പൊ സാധാരണ സിംഹം കുറച്ചുകൂടെ കാണുന്നത് ഒരു ഡ്രൈ ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ കാണുന്നതാണ് സിംഹം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ കാണുന്നത് ഈ പ്രിഡേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, അപെക്സ് പ്രിഡേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈഗറാണ് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ വനങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഗിർ പോലത്തെ സ്ഥലം, അവിടെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടെമ്പറേറ്റ് ഉഷ്ണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും സിംഹത്തിനെ കാണുന്നത്. അത് തിരുവനന്തപുരം സൂവിലെ 2-3 വന്ധ്യകരണം നടത്താത്ത സിംഹങ്ങള് ചേർന്ന് കുട്ടികളുണ്ടാക്കി അവനെ അവിടെ കൂടില്ലാതെ വന്നു. അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് നെയ്യാറിൽ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഒരു സിംഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഇടയ്ക്ക് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു.
ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള അപ്പം കടുവാ സങ്കേതങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. 5 നാഷണൽ പാർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 5 പിന്നെ അത് കൂടാതെ 2 കടുവാ സങ്കേതങ്ങളും കൂടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതാണ് 15 വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വലുതുമാണ്. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തില്. എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ മഴ കൂടുതലുണ്ടാകാൻ കാരണം? നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ടുള്ളത് വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ടിൽ ഉള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കടലിന്റെ മുകളിൽ ഊഷ്മാവ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പം കടൽ വെള്ളം നീരാവിയായിട്ട് ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. അവിടുന്ന് കാറ്റ് തള്ളി ഉള്ളിലേക്ക് കാറ്റ് തള്ളുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കടലിലേക്കുള്ള ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏകദേശം 50-55 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എന്താണ് ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ നീരാവി അതിനോടൊപ്പം ചേരും. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് പശ്ചിമഘട്ടം തടഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഇതിന്റെ റെയിൻ ക്ലൗഡ്സിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടും. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ മഴ പെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പുഴകളുടെ കടലിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടിവെള്ളത്തിനാണേലും എല്ലാം വാട്ടർ ബോഡി നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് മിഡ്ലാൻഡ് ഏരിയയില്, നിങ്ങളത് ഞാനുണ്ടായിരുന്ന മാവേലിക്കര കോളേജ് മാവേലിക്കരയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ മിഡ്ലാൻഡ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന, ഇപ്പം കൃഷിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതെ അത് വെള്ളം ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പൺ ഫീൽഡ്സും നമ്മൾ കൺവേർഷൻ നടത്താതെ ഇട്ടണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. കേരളത്തിലെ ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ മഴ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നടുക്കുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങളെല്ലാം നികത്തി മേളിലുള്ള കാടുകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മരങ്ങൾ വെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സംവിധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പല വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളിലെ കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ചലഞ്ചസിനോട് വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ലോലാൻഡ്, നമ്മളൊക്കെ, നിങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടക്കാര് ഹൈലാൻഡ് ആണ്. അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ താഴെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈലാൻഡ് ഇടുക്കി ആ സ്ഥലങ്ങളാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ മിഡ്ലാൻഡുകാരാണ്. അവിടുന്ന് വേമ്പനാട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കേരളത്തില് ബിലോ സീ ലെവൽ കൃഷി നടക്കുന്ന 2 സ്ഥലങ്ങളാണ് ലോകത്ത്. ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാം? കുട്ടനാട് ഒന്നാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് യൂറോപ്പിലെ ഒരു രാജ്യമാണ്. ഹോളണ്ട്. അത് തന്നെ ഹോളണ്ടും കുട്ടനാടും മാത്രമാണ് ബിലോ സീ ലെവൽ ഫാമിംഗ് നടക്കുന്നത്. വെച്ചാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെയാണ്, ഉപ്പുവെള്ളം ഇൻട്രൂഷൻ ഉണ്ടാവും, സലൈൻ വെള്ളം അകത്തോട്ട് വരും. അപ്പൊ കൃഷി സാധ്യമാകുകയില്ല. അപ്പൊ അന്ന് ഈ മേളിൽ നിന്ന് ഉള്ള പുഴകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് കോരിയെടുത്ത് വരമ്പ് ഫോം ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വെള്ളം ചവിട്ടി അങ്ങനെയാണ് അന്ന് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാര് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൾച്ചർ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കുട്ടനാട് ചെറിയ മഴ പെയ്താലും വെള്ളം വരുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്, നമുക്ക് മിഡ്ലാൻഡ്സ് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലവും നമ്മൾ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് ഈ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ അപ്പുറം പാലക്കാട് സൈഡൊക്കെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ റെയിൻ ഷാഡോ ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്ക്രബ് ജംഗിൾസ്, അത് കുറച്ച് സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ചിന്നാർ ഭാഗം, ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രബ് ജംഗിൾസ്. ആ സ്ഥലം മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ വിടവുള്ള 2 സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഒന്ന് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 2 സ്ഥലങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? അതാണ് പാലക്കാടും പിന്നെ പുനലൂര്. ഈ 2 സ്ഥലത്തും പശ്ചിമഘട്ടം കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, അവിടെ 2 വിടവുണ്ട്. അതിനെ ഈ പുനലൂര് അവിടെയുള്ളതാണ് ആര്യങ്കാവ് പാസും, പാലക്കാടുള്ളത് പാലക്കാട് പാസും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെക്കാട്ടിലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ ചൂടായി വരാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ,
ഇതിനകത്ത് ഈ നിങ്ങൾ ഈ മിനിസ്റ്റിക്ക സ്വാംബാരിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് മിഡ്ലാൻഡ് ഏരിയ കാണുന്ന ഫോറസ്റ്റിന്റെ ടൈപ്പ് ആണ് മിനിസ്റ്റിക്ക സ്വാമ്പ്. സാധാരണ ഈ സ്വാംസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? നമ്മുടെ കടലുമായിട്ട് ചേരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ കണ്ടൽ കാടുകളൊക്കെ കാണുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അതുപോലത്തെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഈ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നതാണ് മിനിസ്റ്റിക്ക സ്വാംസ്. ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണ്. മറ്റേത് ഈ കടലിന്റെ തീരത്ത് കാണുന്നത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം. ഓക്കെ. ബാറ്ററി ഇത് വെച്ച മാറ്റ് അടുത്ത കുത്തിയിട്. ഇത് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. ഞാൻ 2-3 സ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷോല ഫോറസ്റ്റ് മാത്രം. Am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir. Yeah, Yes. okay. Sir. You can just look into the Shola forest because I'm just rushing through the presentation. So these are the different types of ecosystem that we see. So the evergreen forest, the evergreen and the dense evergreen forest is seen towards the upper side of the Western Ghat. And have anyone of you had an opportunity to go into the deep forest? Going into the deep forest, and if you're looking up and if you looking up, you can't see the sky because different layers of canopy can be seen. പല തരത്തിലുള്ള ഇലച്ചാർത്ത്. ഏറ്റവും താഴെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സർ. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന? Okay, am I audible now? Yes, sir, audible. Okay. So if you're going into a closed canopy forest, dense tropical forest പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് canopy ആണ്. ഒരു ഫോറസ്റ്റിന് ഉള്ളിൽ പോയി നമ്മൾ മേളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല തട്ടിലുള്ള ബ്രാഞ്ചസ്, ഇലച്ചാർത്തെന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഇലച്ചാർത്തുകൾ കാണും. യു കാൺ സീ ദി സ്കൈ ബിക്കോസ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ്. ഏറ്റവും താഴെ ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടികളായിരിക്കും, shrubs ആയിരിക്കും. അതിന് താഴെ ചെറിയ ട്രീസ്, അതിന്റെ താഴെ വലിയ ട്രീസ്. അപ്പൊ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു canopy ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന മണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡ് വിത്ത് ദ സോയിൽ വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡ് വിത്ത് ദ റോട്ടൺ ലീവ്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത മേളി വരുന്ന മഴവെള്ളം ഈ ഹ്യൂമസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഈ ഹ്യൂമസ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിന് തൊട്ട് മേളി കാണുന്നതാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി എ തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് ഹ്യൂമസ്. അത് അവിടെ വരുന്ന വെള്ളം മൊത്തം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് slowly it allows the water to percolate down into the groundwater aquifers. അത് നിറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പുഴയിൽ വെള്ളം എത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഡെൻസ് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പുഴകളിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം കിട്ടുന്നത്. രണ്ടാമത്, ഈ പുഴകളിൽ ഒഴുക്ക് നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുഴയുടെ താഴെ അടിത്തട്ടില് ചെറിയ മണല് തരികൾ ഉണ്ടാവണം. ആ ഓരോ തരി മണലിന് ചുറ്റും ഒരു തിൻ ഫിലിം ഓഫ് വെള്ളത്തിനെ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വിസ്കോസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് പുഴയില് എല്ലാവരും മണൽ വാരി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പുഴയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളത്തിന് ഒഴുക്ക് വളരെ കുറവാണ്. മഴ പെയ്യുന്ന സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒഴുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നല്ല കാട് പോയി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ആകാശം കാണാൻ പറ്റുകയല്ല. അതെപ്പോഴും ഇലച്ചാർത്ത് അല്ലെ പല ലെവൽസ് ഓഫ് ട്രീസ് അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡെസിഡ്യൂസ്, ഇലപൊഴിക്കുന്ന കാടുകൾ. ഇലപൊഴിക്കുന്ന കാടുകളിലാണ് സാധാരണ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർസ് കൂടുതൽ വരുന്ന ഇലപൊഴിക്കുന്ന കാടുകളാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ ഉണക്ക് സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻസ്പിറേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെസിഡ്യൂസ് ഫോറസ്റ്റിലെ ചെടികൾ അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്.
അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എപ്പിഫൈറ്റ്സും വുഡി ക്ലൈംബേഴ്സ്. അത് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിനകത്താണ് പലപ്പോഴും ക്ലൈംബേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നത്. ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ടേ ഉള്ളൂ. അത് മറ്റേ ഏറ്റവും മേളിൽ കാണുന്നതിനെ കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാടുകൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെസിഡ്യൂസിനകത്ത് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇപ്പം ഇവർ ടീക്ക് റോസ്വുഡ് ഒക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വനം വകുപ്പിന്റെ പ്ലാന്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്ലാന്റേഷൻസ് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സിലിക്ക കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണ് ഈ തേക്ക് മരത്തിലൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ വളരെ സ്ലോ ആണ്. ഇല വീണ ഒത്തിരി നാൾ മണ്ണിൽ അങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വനം വകുപ്പിന്റെ ഒരു നയം അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാടുകളിൽ നിന്നും പ്ലാന്റേഷൻസ്, വനം വകുപ്പിനും സർക്കാരിനും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടല്ല, കാടുകളിൽ നിന്ന് ഒരു റിട്ടേൺസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പലയിടത്തും പ്ലാന്റേഷൻസ് വെച്ചിരുന്നത്. മോണോക്ലോണൽ പ്ലാന്റേഷൻസ് ആയപ്പോൾ മറ്റു ചെടികളൊന്നും വളരാതായി, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയെത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വനം വകുപ്പിന്റെ ഒരു നയം അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ പ്ലാന്റേഷൻസിലെയും മോണോക്ലോണൽസ്, ഒറ്റവിള പ്ലാന്റേഷൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റാനായിട്ട്, തേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാറ്റാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചു. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി വൺ ഓഫ് ദി എക്കോറെസ്റ്റേഷൻ വർക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അപ്പൊ അത് അവർ പതുക്കെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് അതിന്റെ പുറകെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് കൂടുതൽ ഡെസിഡ്യൂസ് ഫോറസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കുറച്ച് മിഡ്ലാൻഡ് ഏരിയയിലാണ്. അവിടെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സും കൂടെ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് താഴത്തെ മറ്റേ 600 മീറ്റേഴ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ എക്കോസിസ്റ്റംസ് കാണുന്നത്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഷോലാസ് ഏറ്റവും മേളിൽ ഒരു 1500 മീറ്ററിനും ഒക്കെ മേളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പുൽമേട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് പുൽമേടാണ് 1500 മീറ്ററിന് മേളിലോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ. ആ മൊട്ടക്കുന്നുകളുടെ ഇടയിലുള്ള പാച്ചസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണും. കോൾഡ് ആസ് ദ ഷോല ഫോറസ്റ്റ്. ഷോല കാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഷോല ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ഹയർ റേഞ്ചസ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ബസ്സില്ല, പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗവി വഴി കുമളിക്ക് വന്നൊരു ബസ്സുണ്ട്, അതിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പന്തളത്തുള്ളവർക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? പത്തനംതിട്ട ഗവി അല്ല, പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് കുമളിക്ക് പോകുന്നൊരു ബസ്സുണ്ട്. അതിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അതൊരു നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആ വണ്ടി 6:30 പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് പോകും. ഒരു 12 ആകുമ്പോൾ കുമളി ചെല്ലും. കുമളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരും. അത് 7:30 ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പത്തനംതിട്ടയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അതൊരു നല്ല ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ സ്ഥലത്തൂടെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെയാണ് ഗവി കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി മൊട്ടക്കുന്നുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടുത്തെ ഒരു ഡെൻസ് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ പല എക്കോസിസ്റ്റംസിൽ കൂടെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഷോലാസിന്റെ പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഷോലാസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കാടുകളിൽ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനാണ്, അതിന് എല്ലായിടത്തും വെള്ളത്തിനുള്ള സ്രോതസ്സും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഷോല കാടുകളിനുള്ളിൽ അതിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടതാണ്. ജീവികളും അതിനുള്ളിൽ കാണും. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല. എന്റെ മിസ് ഇവിടെ മാത്രം വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ടിൽ കാണുന്ന മാത്രം സാധനങ്ങളാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഇത്രയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. കേരള ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി states which is rich in diversity. So what happened to the diversity of Kerala? വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണേലും ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമാണേലും നമ്മള് പിൽഗ്രിമേജിന്റെ ഭാഗമാണ്. പിൽഗ്രിമേജ് ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നത് ശബരിമലയാണ്. പിൽഗ്രിമേജിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഞങ്ങള് ഇവിടുന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാവുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആണ് വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ഫുഡ് ചെയിനകത്ത് വരികയാണ്. അതിന്റെ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടും മൃഗങ്ങൾ അത് തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് കഴിക്കും. അങ്ങനെ അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ക്ലോഗ്ഡ് ആകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. നിങ്ങൾ ആ യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ട ഗവി റൂട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഡാംസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിന്റെ മേളിൽ കൊണ്ടാണ് ഡാംസിന്റെ എല്ലാം മേൽക്കൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതും നമ്മുടെ ആളുകൾ ഉള്ള മനുഷ്യനും ഹ്യൂമൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. മൂന്നാറിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ കാണുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആന ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കാണുന്നതെല്ലാം മോണോക്ലോണൽസ് ആണ്. അക്കേഷ്യ വെച്ചേക്കുന്നതാണത്. ബാക്കിലെ ചെടി അക്കേഷ്യ ആണ്. ഇപ്പം ആനയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും
ഭക്ഷണത്തിന് സ്ഥലമില്ല, കാടിനുള്ളിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ആഹാരം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആഹാരം കിട്ടാൻ അവർക്ക് എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അതിന്റെ ഫ്രിഞ്ചസിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴത്തേക്കാണ് അവര് നമ്മുടെ മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന കുറച്ച് കിളികളും ഒക്കെയുള്ള പടങ്ങളേ ഉള്ളൂ. I just wanted to show that Kerala is one of the states which is having lot of diversity, and we have to know the importance of Kerala. Then only we will be able to restore this this diversity back. I just mentioned about why Kerala is considered to be very important as far as the ecosystem and the diversity is concerned. I hope most of the things I have mentioned has been properly understood. Hello? Hello? Am I audible? Sir. Am I audible? Keka. Hello? Okay. So I'm coming to the theme of this year's biodiversity. Just wanted to share with you what's the importance of the diversity that we have in Kerala, because we are in a state which is rich of diversity, and it has to be conserved and it has to be transferred to the next generation, because we have an information which is limited information based on the scientific developments that has been made. And as I mentioned earlier, just 10% of the diversity is still known to us. So we have to conserve this diversity for the next generation or the coming generations to come, because they can use the technology, because by that time the technology would have been more developed, and with this technology they might be able to develop new medicines for COVID. Now we have developed medicines. നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ജൈവവൈവിധ്യം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു എക്കോറെസ്റ്റേഷൻ വർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 2016 ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ വർക്കിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ M.Ed സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്ന കാവ്യയും ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പഠിച്ച സമയത്ത് വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പാമ്പാറ്, ഈ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വനത്തിന്റെ നമുക്ക് വെള്ളൂർ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഫാക്ടറി വന്നു. അപ്പൊ വെള്ളൂർ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഫാക്ടറി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പേപ്പർ ലിമിറ്റഡിനാണ് അത് കൊടുത്തത്, HLL ലിമിറ്റഡ്. അപ്പൊ അവർക്ക് സോഫ്റ്റ് വുഡ് സപ്ലൈ ചെയ്തോളാണ് വനംവകുപ്പ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അവരിവിടെ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്. അത് വെള്ളൂർ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഫാക്ടറി വന്നത്. അപ്പൊ അവര് സോഫ്റ്റ് വുഡ് കാട്ടിൽ നിന്ന് സംഭരിച്ച് ഇവർക്ക് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു വനംവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. അങ്ങനെ ഇവര് ഈറ, കാട്ടിൽ കാണുന്ന ഈറ, ആനയുടെ ആഹാരം, മീൻ ആഹാരം ഈറയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈറ വെട്ടി ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യമൊന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഒത്തിരി ഡിമാൻഡ് കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും ആന കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവർക്ക് ആഹാരം വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളുടെ സ്ഥലത്തൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം വന്നത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് വുഡിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് അക്കേഷ്യ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു, ഹൈവേയുടെ സ്ഥലത്തും ഒക്കെ അക്കേഷ്യ വെച്ചിരുന്നു. പിന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായത്, ഇത് അധികാരത്തിലിരുന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അക്കേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ആണ്, അല്ലെ സീറോഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഒത്തിരി കുറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെടി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരും.
അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഗുണവും ഇല്ല. അതിനൊരു സിറോഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇലയല്ല, ബയോളജി പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം, അതിന്റെ ലീഫ് ആക്സിസ് ബ്രോഡൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ എത്ര വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നു അത്രയും തന്നെ അത് അതിന്റെ ശരീരം വലുതാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരും. അപ്പൊ ഇത് പലയിടത്തും വെക്കാൻ തുടങ്ങി. വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണ് വെച്ചു, ഇതിങ്ങനെ കുറെ വർഷം കഴിയും, പിന്നെ വെട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റമ്പിൽ നിന്ന് വെട്ടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും കിളി. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാമ്പാടും ചോല നാഷണൽ പാർക്കില് അവിടുന്നാണ് ഈ പാമ്പാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. പാമ്പാട് ചോല അവിടെയുള്ള ഷോലാസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പാമ്പാറി വെള്ളമില്ലാതായി. വെള്ളമില്ലാതായപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് നമ്മുടെ വിന്റർ വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടുന്ന 2 വില്ലേജസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാമോ? ശീതകാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന 2 ഗ്രാമങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് വട്ടവടയാണ്, പിന്നെ ഒന്ന് അത് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ്, ഇടുക്കി ജില്ല തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡ്. അത് വട്ടവടയും കാന്തല്ലൂരും. ഇവിടെ രണ്ടിടത്താണ് സ്ട്രോബെറിയും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പാമ്പാറി വെള്ളമില്ലാതായപ്പോഴത്തേക്കാണ് അവര് വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി. അന്നേരമാണ് അവിടെ ഇടുക്കി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ആയിരുന്ന കോട്ടയംകാരനാണ് പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ, ചീഫ് പ്രസാദ് സാറ്, ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കുറെ ഭാഗത്തെ അക്കേഷ്യ, നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രെയിമിൽ കാണുന്ന അക്കേഷ്യയുടെ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് അക്കേഷ്യ. ആ കാണുന്ന അക്കേഷ്യ വാറ്റിലാണ്. അവിടെ പലയിടത്തും അക്കേഷ്യ മിയാൻസിയ എന്നൊരു സ്പീഷീസ് നട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്, അതിന്റെ പുറകെ കാട്ടുപോത്തുണ്ട്, അതിന്റെ പുറകെ കുറെ സ്റ്റംപ്സ് നിൽപ്പുണ്ട്, കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ സ്റ്റമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്കേഷ്യ മരത്തെ വെട്ടിയതാണ്. വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ പുല്ല് തിരിച്ചു വന്നു. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പുൽമേടുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് മൊത്തം തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനൊരു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആര് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രശ്നം. അപ്പോഴാണ് കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു NGO ഉണ്ട്, കോട്ടയം നേച്ചർ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ വനം വകുപ്പ് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഫണ്ട് തരും, നമ്മൾ അവിടെ പോയി അക്കേഷ്യ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ പങ്കാളികളാകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിത് 2016 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 16 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 15 ആലോചന തുടങ്ങി, 16 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഈ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ്, വളരെ ചെറിയ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നാഷണൽ പാർക്കാണ്. 1.32 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1886 മീറ്റർ പൊക്കത്തിലാണ്. 2003 ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ നാഷണൽ പാർക്ക് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി വരുമ്പോഴും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഒരു ജീവിയെ തീരുമാനിക്കും. അപ്പം കേരളത്തിലെ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതം ഒരു മരത്തിന് വേണ്ടി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെന്ന് പറയാം? ചെന്തുരുണി. ചെന്തുരുണി. അതിന് ഏത് മരമാണ്? തേക്കല്ല, ചെങ്കുറിഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരമുണ്ട്. ബ്യൂട്ട ട്രാവൻകൂറിയ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അതൊരു ഹാർഡ് വുഡ് ആണ്, തേക്ക് പോലെ തന്നെ ഹാർഡ് വുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു മരമാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്ത് റെയിൽവേ സ്ലീപ്പറിന് വേണ്ടി വ്യാപകമായി വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അതിന്റെ വംശഭീഷണി നേരിടുന്നു എന്ന് കണ്ടാണ് അവിടെ ചെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. ചെങ്കുറിഞ്ഞി എന്നാണ് പേര്. അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോൾ അത് ലോപിച്ച് ചെന്തുരുണി ആക്കിയെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് മരം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മരത്തിന്റെ പേരിൽ. കാരണം എല്ലാ വന്യജീവി സങ്കേതവും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലാഗ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീലഗിരി മാർട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മരപ്പെട്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഇത്. നീലഗിരി മാർട്ടിൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഇതിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എവിടെയാണ്? നീലഗിരി പാമ്പാടി ചോലയും ആനമുടി ചോലയും ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെയുള്ള ജീവി. അപ്പം അതിന് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഇത് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ബൈസൺ ആണ്. അതിന്റെ താഴെയുള്ള പുല്ല് നല്ല തിക്കാണ്. അതിന്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് അക്കേഷ്യയുടെ വേറൊരു സ്പീഷീസ് ആണ്. അക്കേഷ്യ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാറ്റിൽ അത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, അതാണ് അവിടുത്തെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ പുൽമേടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈഡിൽ കാണാം പുല്ല് കുറ്റി കാണാം, മുറിച്ചെടുത്ത് പുല്ല് അത്ര തിക്കായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു.
അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ അക്കേഷ്യയാണ്. അതിനെ മാറ്റാനുള്ളതാണ്. അതിന്റെ റോഡില് ബാക്കിലോട്ട് ആ പോകുന്ന ഇത് വട്ടവടയ്ക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ്. ആ റോഡില് ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത്, അതാണ് ബൈസൺ സ്വാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തെ അക്കേഷ്യയുടെ സ്റ്റമ്പ് വെട്ടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പുല്ല് തിരിച്ചു വന്നു. ഒത്തിരി വർഷം ആകാത്തതുകൊണ്ട് പുല്ല് തിരിച്ചു വന്നു. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് 2 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിൽക്കുന്നതുണ്ടോ? പച്ച നിറത്തിലുള്ള, കാണാമോ നിങ്ങക്ക്? ഈ ഫ്രെയിം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാം സർ. അതിൽ ബാക്കില് പച്ച നിറത്തിലുള്ള 2 ചെറിയ കെട്ടിടം കണ്ടോ? ചെറുതും അടുത്തൊരെണ്ണമുണ്ട്. അത് ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. 5000 രൂപ ഇപ്പം കൂട്ടി 7500 രൂപ കൊടുത്താൽ ഒരു ദിവസം താമസിക്കാം. ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, സോളാറിന്റെ 2 വട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സബ്സീറോ ആണ്. നല്ല ഒരു ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത്. ഈ സ്ഥലം ഈ സ്റ്റംപ് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പുല്ല്, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പുല്ല് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഇവര് ഈ ഭാഗം പാട്യാങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വനപ്രദേശം, വേറൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ഈ ഷോലയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത്, ഇത് വെട്ടി, കുറെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത്. അക്കേഷ്യയുടെ സ്പീഷീസ് തന്നെയാണ്. വെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇതിനുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരത്തിന് ഏകദേശം 3000 വിത്ത് ഒരു മരം ഒരു സീസണിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് സീറോഫെരിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു 30 വർഷത്തോളം സീഡ് ഡോർമെന്റ് ആയിട്ട് മണ്ണി കിടക്കും. അപ്പൊ മരം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വിത്തെല്ലാം കൂടെ കിളിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ആവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ഈ കിളിച്ച സാധനങ്ങള്, ഇത് പുല്ല് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്, വെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാതായി. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ, അവിടെ ലൈറ്റും ഇല്ല, മൊബൈൽ റേഞ്ചും ഇല്ല. അപ്പൊ വെട്ടണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മല ആയതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്താൽ മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകും. അതിന്റെ താഴെ പിന്നെ ലാറ്ററൈറ്റ് ആണ്, ചെങ്കല്ലാണ്, അതിന് ജീവനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഒലിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെട്ടിയ സ്ഥലത്തെ ഈ മരത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് പിടിച്ച് കോണ്ടൂറാക്കി. ബോയ്സ് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചെയ്താണ്. കോണ്ടൂറാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള അക്കേഷ്യയുടെ സാപ്ലിങ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ താഴേന്ന് ആ പൊക്കത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വളരാനുള്ള പുല്ല് താഴെയുള്ള സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത്, അതും കാട്ടുപോത്തിന്റെ ചാണകത്തിനകത്ത് അവർ കഴിക്കുന്ന അരിയും കാണും. അപ്പൊ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ചാണകവും ഈ വിത്തും അല്ല ഈ പുല്ലും നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട് പുൽമേട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വർക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇത് മേളിൽ കാണുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് അവരെന്റെ ഒരു പടം എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനൊരു 10-20 ക്യാമ്പ് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നു ഈ ഇതിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മള് വനം വകുപ്പിന്റെ നമുക്ക് താമസം ഭക്ഷണം തരും. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പോയി ഈ വർക്ക് പോകുന്ന ആളെയും കൊണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ വെക്കേഷൻ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ വർഷം അവിടെ, കുറെ നാൾ അവിടെ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഈ പുല്ല് കിളിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന പുല്ല് നമ്മൾ ഈ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ചാണകം ഇട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിളിച്ചു വരുന്നതാണ്. ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം മൊത്തം ഇത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറെ പറിച്ചിട്ട് അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ബേൺ ചെയ്യും. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് മൊത്തമായിട്ട് പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എക്കോറെസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു, അതൊരു സക്സസ് സ്റ്റോറി ആണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചത്. ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഫെബ്രുവരി ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി പോയി ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അസസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് മാർച്ച് തൊട്ട് വീണ്ടും എക്കോറെസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് കോവിഡിന്റെ 2ാം വരവ് വന്നത്. അത് ഇപ്പം തീരുകയാണെങ്കിൽ hopefully after the rain we will start the program again. And we are trying to the positive side of the work that we have done in this area is that now there is water in Pambar. And most of the villages in Pambar, they get water from the Pambar which is not dry throughout the year. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതേ ഉള്ളൂ, നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. ഭയങ്കര പാടാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. രാത്രി ഗീസർ ഇല്ല, മൊബൈൽ റേഞ്ച് ഇല്ല, ലൈറ്റ് ഇല്ല, അട്ട ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മൊത്തം ഈ നമ്മുടെ കൊളയട്ടയായിരിക്കും. രാത്രി നല്ല തണുപ്പാണ്, മറ്റേ ഹീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല, കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയപ്പം ലാസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരിയിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ 2 സോളാറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രാത്രി അത്യാവശ്യം വെട്ടം കിട്ടും. പിന്നെ ഇതില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, ഗീസർ ഒന്നും വരികയല്ല. വെള്ളം നല്ല തണുത്ത വെള്ളം മേളിൽ നിന്ന്
ഒഴുക്കുന്ന കാടിനകത്ത് ഒരു വാട്ടർ സോഴ്സ് ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഹട്ടിന്റെ മേളിലാണ് അതിന്റെ വെള്ളം വരുന്നത്. അവിടുന്ന് കുഴലിട്ട് അതാണ് നേരെ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിൽ വരുന്നത്. നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമുക്ക് വനംവകുപ്പ് നമുക്ക് 3 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് താമസം ഭക്ഷണം അവർ തരും. നമ്മൾ വണ്ടിക്കൂലി മാത്രം ചെലവാക്കി പോവുക. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ വർക്ക് ബിഫോർ. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതേ ഉള്ളൂ, ഈ 2021 നമ്മൾ എക്കോ റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം തീമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ the most important thing is that what we have done in Kerala, we started in 2016. And now after this February, after we went there for reassessing what has been done, it's very happy to see that most of the area has the grassland has reappeared back in the original state. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല, നടക്കുകയല്ല എന്നുള്ളതല്ല. If you have a positive attitude, then all these changes that we have made to the environment, allowing the environment to remain as such, so it has the capacity to regenerate. So that's the positive side of the thing which we have done. ഒരു 18 ക്യാമ്പ് ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പല പല ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികൾ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ നാള് പോയതുകൊണ്ട് അറിയാം ഓരോ തവണ പോകുമ്പോഴും വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റി. ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കും ഇനിയിപ്പോ ക്യാമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ അപ്ലൈ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ്. ഇടുക്കി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ ഓഫീസിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾസോ ഗെറ്റ് an opportunity to go there. ഞാൻ സമയം കറക്റ്റ് ആക്കി 1 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. So thank you for the patient listening. If you have any doubts, please ask. For an enlightening and entertaining presentation, it was full of knowledge and with deep insight in the topic. Now the session is open for discussion, and if you have any doubts regarding the topic, you can either post questions in the chat or the resource and directly for you to share your any doubt? Any doubts? Any doubts? Any doubts? Sir, I have any doubts. Please ask. So shall we proceed to the very question? Oh, right. If you have any, if you don't have any doubts, please start. No. Excuse me, am I audible? Shraddha, actually question അല്ല, ഞാനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനായിട്ടാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ, സാറിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ കേൾക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം. സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അതെ സാർ, ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരവസരം ഒന്നല്ല മൂന്ന് ക്യാമ്പ് ഞാൻ സാറിന്റെ കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്കോ റെസ്റ്റോറേഷന്റെ ഭാഗമാകാൻ എനിക്കും സാധിച്ചു. അതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പം നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ള, നിങ്ങളാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റിന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പ്, ഒരു നേച്ചർ ക്യാമ്പിനെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ സാറിനെ കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു കാവ്യ. എനിക്ക് കാവ്യയുടെ സിസ്റ്ററിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി, കീർത്തി, ഷോലയില്. ഹലോ കാവ്യ. Thank you, Kavya.
your participation. Now I invite Krishnaja MG, the first to be natural for delivering the vote of thanks. Thank you, Shraddha. Good morning to all. Respected Chief Guest Abraham Thomas Sir, Principal Dr. Ajmal PG Ma'am, other teachers and my dear friends. I'm grateful that I got the opportunity to give vote of thanks on this program. In the behalf of Sabari Natural Club, NSS Training College Pandalam, I would like to extend heartily thanks to entire people who participated in this webinar. First of all, I would like to thank our Chief Guest Abraham Thomas Sir for taking out the valuable time for enlightening us with the knowledge on ecosystem restoration. It is an informative section for us and was very interesting. Once again, thank you, sir. Next, I would like to thank our principal, Dr. P.G. Ajimol ma'am, for giving permission to organize this program. Thank you, ma'am. I also wish to express my gratitude to our teachers, Dr. Suma ma'am and Dr. Padmapriya ma'am, conveners of Sabari Nature Club, for encouragement and their support. Thank you, teachers. Next, I would like to thank the entire members of Sabari Nature Club for their great effort and effective cooperation. Also, I thank to all teachers and students present here for paying their attentions. Thank you all of you. Thank you, Krishna. Thank you all for your joining us and being with speech and network with you. We have been as we were all wonderful discuss. Our guests, once again, thank you for here, sir, sparing your time and making this webinar a great. Now let's start the session with a great question. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, Abraham sir. Thank you. Thank you.